دوسری جانب سابق وزیر اعظم نواز شریف کہتے ہیں کہ 2017 میں ملک پر تلواروں اور کلہاڑیوں سے وار کیا گیا۔ وزیر اعظم کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر فارغ کرنے کی مثال قائم کی گئی۔ ہمارے دور کے بعد جو دور دیکھا اس نے پاکستان کی معاشرت کو تباہ کر دیا۔ سیاست میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، شاید ادھر حکومت مل جائے، اوپر جا کر کیا ملے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جھوٹ بول کر ووٹ مانگو اور کچھ نہ کرو، قوم کو بھی خراب کر دوں، دھوکہ دوں تو مجھ سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہوگا۔ جب میں وزیر اعظم تھا تو پاکستان کو ڈیفالٹ سے ہم نے اس وقت بھی بچایا۔ پاکستان گرے لسٹ میں تھا، ہم وائٹ میں لے کر آئے اور IMF کے ساتھ ہم نے پروگرام جو ہے نا وہ ختم کیا۔ ہمارے دور میں ہندوستان کے 2 وزیر اعظم پاکستان آئے اور آ کے کہا جی ہم بیٹھے، ہم بیٹھ کے آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن سوچنے والوں نے یہ نہیں سوچا بھائی نواز شریف کے خلاف کچھ اور نہیں مل رہا، بھائی کچھ ملے ہیں، وہ نہیں ملا، چلو اس کو بیٹے سے تنخواہ لینے پہ فارغ کر دو۔ بڑا ظلم کیا ہے ان لوگوں نے پاکستان کے ساتھ، بہت بھاری ظلم کیا ہے۔ مجھے اور مریم کو جیل میں رکھنا تھا، الیکشن اس کو جتوانا تھا، اس کے بعد الیکشنوں میں دھاندلی کرنی تھی اور اس کو پاور میں لانا تھا۔ یہ نکالنے کا مقصد یہ تھا۔ ایک گھر نہیں چلتا، ملک کیا چلے گا؟ قومی اسمبلی کی تحلیل کے بعد عام انتخابات 7 نومبر تک ہونا آئینی تقاضا ہے۔ انتخابات میں 90 دن سے اوپر ایک بھی دن کی تاخیر سنگین آئینی خلاف ورزی ہے۔ الیکشن کیس میں سپریم کورٹ کے جسٹس اطہر من اللہ کا اضافی نوٹ۔ لکھا انتخابات کی تاریخ دینا صدر مملکت کا ہی اختیار ہے۔ الیکشن کمیشن اور صدر نے 8 فروری کی تاریخ دے کر خود کو آئینی خلاف ورزی کا مرتکب ٹھہرایا ہے۔ ملک میں عام انتخابات کا معاملہ، جسٹس اطہر من اللہ کا 41 صفحات کا اضافی نوٹ جاری۔ لکھا پاکستانی ووٹرز کو انتخابی عمل سے باہر رکھنا بنیادی حقوق کے منافی ہے۔ آئین اور قانون کے برخلاف نگران حکومتوں کے ذریعے امور چلائے جا رہے ہیں۔ قومی اسمبلی کی تحلیل کے بعد عام انتخابات 7 نومبر تک ہونا آئینی تقاضا ہے۔ انتخابات کی تاریخ دینا آرٹیکل 48 کی شق 5 کے تحت صدر مملکت کا ہی اختیار ہے۔ اضافی نوٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ یہ یقینی بنانا صدر مملکت کی ذمہ داری تھی کہ پاکستان کے عوام اپنے ووٹ کے حق سے 90 دن سے زیادہ محروم نہ رہیں۔ الیکشن کمیشن اور صدر مملکت نے 8 فروری کی تاریخ دے کر خود کو آئینی خلاف ورزی کا مرتکب ٹھہرایا۔ اگر صدر مملکت یا گورنر انتخابات کی تاریخ دینے کی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے تو الیکشن کمیشن کو اپنا کردار ادا کرنا تھا۔ صدر مملکت اور گورنرز کو اپنے منصب کے مطابق نیوٹرل رہنا چاہیے۔ اضافی نوٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن صدر یا گورنر کے ایکشن نہ لینے پر خاموش تماشائی نہیں بن سکتا۔ انتخابات میں 90 دن سے اوپر ایک دن کی بھی تاخیر سنگین آئینی خلاف ورزی ہے۔ انتخابات نہ کروا کر عوام کے حقوق کی خلاف ورزی ثابت ہو چکی۔ انتخابات میں تاخیر کو روکنے کے لیے مستقبل میں ٹھوس اقدامات کی ضرورت ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان عام انتخابات کے لیے تیار۔ حلقہ بندیوں کی فہرستیں 30 نومبر کو شائع کی جائیں گی۔ انتخابی مواد کی خریداری مکمل کر دی گئی۔ الیکشن کمیشن کا عام انتخابات کے لیے انتظامات پر اطمینان کا اظہار۔ سیکیورٹی کے لیے پاک فوج کی خدمات لی جائیں گی۔ سیاسی جماعتوں کی مشاورت سے ضابطۂ اخلاق منصور نوٹیفیکیشن چند روز میں جاری کر دیا گیا۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت اہم اجلاس عام انتخابات کے حوالے سے تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ اعلامیے کے مطابق اجلاس میں بتایا گیا کہ ابتدائی حلقہ بندیوں پر تمام اعتراضات پر الیکشن کمیشن نے سماعت مکمل کر لی۔ مزید حتمی انتخابی فہرستوں کی پرنٹنگ نادرا میں جاری ہے۔ ان کی ترسیل الیکشن پروگرام تک یقینی بنائی جائے گی۔ اعلامیے کے مطابق ضابطہ اخلاق کا باضابطہ نوٹیفیکیشن آئندہ چند روز میں جاری کر دیا جائے گا۔ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز اور پولنگ سٹاف کی ٹریننگ کا پلان تیار ہے۔ انتخابی آفیشلز کی بروقت ٹریننگ کو یقینی بنایا جائے گا۔ بیلٹ پیپرز کی پرنٹنگ کے لیے ضروری انتظامات اور الیکشن میٹیریل کی خریداری بھی مکمل کر لی گئی ہے۔ اجلاس میں حکم دیا گیا کہ انتخابی فہرستوں کی ریٹرننگ افسروں تک ترسیل کا مکمل میکنزم بنایا جائے۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن نے وفاقی صوبائی حکومتوں اور اداروں سے افسران و ملازمین کی فہرستیں مانگ لیں۔ الیکشن کمیشن نے 4 صوبائی چیف سیکرٹریز، سیکرٹری توانائی، گورنر اسٹیٹ بینک اور اکاؤنٹنٹ جنرل کو خطوط ارسال کر دیے۔ الیکشن کمیشن کو انتخابات کے انعقاد کے لیے 10 لاکھ پولنگ عملے کی ضرورت ہے۔ اور تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کالعدم قرار۔ 20 دن میں دوبارہ انٹرا پارٹی انتخابات کرانے کا حکم۔ الیکشن کمیشن نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ تحریک انصاف کے پاس بلے کا انتخابی نشان موجود رہے گا۔ 20 دن میں الیکشن نہ کرائے تو انتخابی نشان واپس لے لیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن کا انتخابات کے 7 دن بعد رپورٹ جمع کرانے کا حکم۔
तहरीक इंसाफ का गैर शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन का लदम करार। इलेक्शन कमीशन का 20 दिन में नए इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक महफूज फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया है कि तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का इंतखाबी निशान मौजूद रहेगा। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन आइन के तहत शफाफ नहीं थे। PTI 20 दिन के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने के बाद 7 दिन के अंदर रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में जमा कराए। इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर अमल दरामद न करने पर बल्ले का निशान वापस ले लिया जाएगा। GNN से गुफ्तगू करते हुए साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद ने कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बगैर PTI इलेक्शन लड़ने की अहल नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने इलेक्शन एक्ट के हवाले से जो फैसला किया है वो दुरुस्त है। अब ये जब तक ये पार्टी का इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं हो जाता उस वक्त तक इनका जो इंतखाबी निशान है वो भी सस्पेंड हो जाएगा, मुअत्तल हो जाएगा। फिलडाट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब ने GNN से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अदालत से शायद स्टे ऑर्डर तो मिल जाए, लेकिन फैसला PTI के हक में आना मुश्किल है। मुझे नहीं पता कि PTI के आर्गुमेंट क्या है, लेकिन बजाय ये जो 12 सफ़े का फैसला है इसके अंदर बहुत सॉलिड फैक्ट्स दिए गए हैं और उसकी बुनियाद पे उसे इलेक्शन को रिजेक्ट किया गया है। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा मुश्किल होगा इसको कोर्ट के अंदर से स्टे ऑर्डर तो शायद मिल जाए, लेकिन इसको सेट असाइड करना शायद मुश्किल होगा। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुस्तरद कर दिया। PTI के तर्जुमान का कहना है कि बल्ला तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान है और बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर आइंदा भी रहेगा। तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के फैसले से बहुत अफसोस हुआ, इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए। किसी खास मकसद के लिए इस फैसले में ताखीर की गई। बल्ले का निशान हमारे पास रहेगा। इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुनासिब फोरम पर चैलेंज करेंगे। से बड़ा दुख हुआ है, इसको इतना डिले किया गया आज के दिन तक, इसके पीछे कोई खास मकसद है। बल्ला हमारा निशान था, बल्ला हमारा निशान है और इंशाल्लाह बल्ले का निशान बैलेट पेपर पे रहेगा। इसको हम अप्रोप्रिएट फोरम पे चैलेंज कर। आपको बताया लाहौर समेत पंजाब के 10 अजला में जुम्मे और हफ्ते को तालीमी इदारे भी बंद रहेंगे। जुम्मे और हफ्ते को मार्केट्स और रेस्टोरेंट्स 3 बजे के बाद खुलेंगे। इतवार को कारोबार मुकम्मल बंद रहेगा। जुम्मे के रोज दफातर खुले रहेंगे। हफ्ते के रोज 3 बजे के बाद खोलने की इजाजत होगी। स्मोक के हवाले से पाबंदियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अंजुमन ताजरान ने पाबंदियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए हुकूमत से मार्केट्स के औकात पर नजरसानी का मुतालबा किया। स्मोक का रोग, सूरत हाल संगीन हो गई। पंजाब हुकूमत के फजाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए बड़े फैसले। जुमा और हफ्ता 10 अजला में तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला। मार्केटें 3 बजे के बाद खुलेंगी। इतवार को कारोबार मुकम्मल बंद होगा। रेस्टोरेंट्स भी जुमा हफ्ता को 3 बजे के बाद खुलेंगे। ऑफिस जुमा को खुल सकते हैं, लेकिन हफ्ते को ऑफिस 3 बजे के बाद खोलें। PDMA पंजाब ने मुतासरा इजला में पाबंदियों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। रिलीफ कमिश्नर पंजाब ने मुतलका इजला की इंतजामिया को स्मार्ट लॉकडाउन यकीनी बनाने की हदायत दे दी। वजीर आला मोहसिन नकवी का कहना था कि मार्केट्स बंद करने के हक में नहीं, लेकिन इस वक्त वाकई फिजाई आलूदगी ज्यादा है। 29 नवंबर को मसनूई बारिश करवाने की कोशिश है। फ्राइडे और सैटरडे को स्कूल्स ऑफ होंगे और ये स्कूल ऑफ होंगे और ये जितनी ये हम फैसले कर रहे हैं ये लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, साहिवाल और सरगोदा डिवीजन के लिए होंगे। दूसरी जानिब अंजुमन ताजरान का पंजाब हुकूमत के फैसले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सदर मुजाहिद मकसूद भट्ट ने कहा कि जुमा को मार्केट्स 3 बजे खोलने से ताजिर बरादरी को बड़ा नुकसान होगा। स्मोक से मुतासरा पंजाब के 10 अजला में लाहौर, ननकाना साहब, शेखुपुरा, कसूर, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, हाफजाबाद और मंडी बाउद्दीन शामिल हैं। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में चेयरमैन PTI का मजीद 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर, जबकि साइफर केस में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत ने चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को 28 नवंबर को पेश करने का हुक्म दे दिया। जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने हुक्म दिया कि केस का ट्रायल अब 29 अगस्त से पहले की पोजीशन से आगे बढ़ेगा। चेयरमैन PTI के वकील लतीफ कोसा का कहना था कि अलकादिर ट्रस्ट में हुकूमत का कोई अमल दखल है न चेयरमैन PTI का। सारी रकम बरतानिया से सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आई है। दूसरी जानिब साइफर केस की समाअत ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत जुडिशल कम्प्लेक्स में हुई। जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने हाई कोर्ट के फैसले की कॉपी का पूछा तो अदालती अमले ने कॉपी फराहम की, जिसके बाद जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने हुक्म दिया कि चेयरमैन PTI का ट्रायल अब 29 अगस्त से पहले की पोजीशन से आगे बढ़ेगा। जज ने चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को 28 नवंबर को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत में पेश करने का हुक्म देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बहरिया टाउन की जमा कराई गई रकम सिंध हुकूमत को देने का हुक्म दे दिया। अदालती हुक्मनामे में कहा गया है कि एडवोकेट जनरल सिंध से
متفق ہیں یہ رقم سپریم کورٹ اپنے پاس نہیں رکھ سکتی۔ بحریہ ٹاؤن کی جانب سے جمع 30 ارب روپے سندھ حکومت کو ملیں گے، جبکہ بیرون ملک سے آنے والی رقم حکومت پاکستان کو جائے گی۔ کل 65 ارب میں سے بیرون ملک سے آئے 35 ارب وفاقی حکومت کو ملیں گے۔ بیرون ملک سے 35 ارب روپے سپریم کورٹ اکاؤنٹ میں آئے تھے۔ سپریم کورٹ کا 21 مارچ 2019 کا فیصلہ برقرار رکھا، فیصلے پر عمل نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔